جی ناظرین، اس وقت ہم ملتان جو اولیاء کا شہر ہے یہاں پر موجود ہے، اور ہمارے ساتھ بڑے دبنگ سی ٹی او ملتان اس وقت موجود ہیں، سٹی ٹریفک آفیسر، جن کا بہت ہی پیارا نام، خوبصورت تو ہے ہی لیکن نام بھی بہت خوبصورت ہے ان کا، راؤ محمد نعیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ملتان میں ایک بہت ہی سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے ہیلمٹ کے حوالے سے، وہ آج ہمارے ڈی این نیوز کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ نے جو یہ ہیلمٹ کے حوالے سے بات کی، ملتان کے اس سٹی ٹریفک پولیس کے جو معاملات ہیں، اس میں ہیلمٹ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی وائلیشن نظر آتی ہے لوگوں کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سنگین ترین وائلیشن ہے۔ وہ اس لیے کہ ہیلمٹ انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، جو بھی روڈ یوزرز ہیں۔ تو اس میں موٹر سائیکلسٹ ہیلمٹ یوز نہیں کر رہے، اور ہم ان پہ باقاعدہ ڈے بائی ڈے اس پریشر کو بھی انکریز کر رہے ہیں، ان کے چلانز ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل بند ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ سیکھنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ لیکن میں اس سے بالکل نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ العزیز ہماری ٹریفک ایجوکیشن اور انفورسمنٹ سے اس میں بہتری آ جائے گی۔ اب کافی لوگ ہیلمٹ یوز کر رہے ہیں، اور میں خود بھی روڈز پر نکل کر مختلف چوکوں پر اپنے ٹریفکس کے جو سٹاف ہے ان کی رہنمائی، گائیڈنس اور ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ انفورسمنٹ کر سکیں۔ اور بات یہ ہے کہ انسان کے سیکھنے کے لیے تو ایک حرف بھی کافی ہوتا ہے، اگر وہ سیکھنا چاہے تو، اور نہ سیکھے تو کتابیں بیکار ہوں اس کے لیے۔ ہماری جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جانور ایک بنایا ہے، کچھوا، ٹرٹل، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ اپنے ہیلمٹ کے اندر آ جاتا ہے، اور اسی سے سبق سیکھ لیں کہ اس کا یہ جو کور ہے اس کو کتنی پروٹیکشن دیتا ہے، مختلف ماحولیاتی جو اثرات ہوتے ہیں اس پہ تھریٹس ہوتی ہیں ان سے بچا رہتا ہے۔ اور دیکھ لیں خرگوش اور کچھوے کی جو ریس ہوئی تھی، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، اس میں خرگوش نہیں جیت پایا تھا، کچھوا جیتا تھا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس۔ تو اس میں اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو اس ایک معمولی سے جانور سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیقات میں ہر تخلیق میں، ہر مشاہدے میں ایک سبق موجود ہے۔ تو یہ جو ہیلمٹس ہیں، ہیلمٹ کا استعمال روڈ یوزر، ہمارے موٹر سائیکلسٹ کریں، اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں، دوسروں کی زندگی کو بھی محفوظ بنائیں۔ ہاں البتہ جب آپ ہیلمٹ یوز کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کی وہ جو سائیڈ ویز کی لکنگ کیپیسٹی، ویژن کیپیسٹی اور لسننگ کیپیسٹی وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے موٹر سائیکل پہ سائیڈ ویو، بیک ویو مررز موجود ہوں، تو انڈیکیٹرز موجود ہوں۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک ٹریفک کا نظام بہتر بناتی ہیں، اور موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ 50% سے زیادہ حادثات کی وجہ یہ موٹر سائیکلسٹ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے وجہ سے رانگ سائڈ سے یہ کراسنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بے صبرے پن سے، عجلت میں، تو جب اس قسم کا مظاہرہ کریں گے تو لوگوں کی زندگی کے لیے اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی ایک تھریٹ بنتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہیلمٹ کی جو انفورسمنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بے حد ضروری ہے، تاکہ روڈ پہ جو حادثات کی شرح ہے وہ کم ہو سکے، اور اس میں جو روڈ پر حادثات ہوتے ہیں جب یہ ٹکراتے ہیں، روڈ کے فٹ پاتھ سے ٹکرائیں، میٹل روڈ سے ٹکرائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ سب سے بلندی پہ رکھا ہے انسان کی ہائٹ میں، تو اس کے اوپر بھی اس نے ایک سکل بنایا ہے مضبوط ترین، جس کا کہ دماغ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، کیا اتنا مضبوط سکل باڈی میں کہیں اور ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ ہمارا یہ رب کیج موجود ہے وائٹل آرگنز کی حفاظت کے لیے، لیکن اس میں بھی خلا ہے، لیکن اس میں کوئی خلا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دماغ کی حفاظت کا اتنا انتظام کیا ہے تو ہم اسے ٹکرانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے روڈ سے ٹکرانا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق کو آپ اس طرح نہ ضائع کریں روڈ پہ۔ آپ زندگی میں میری دعا ہے کہ سرخ رو ہوں تمام روڈ یوزرز، لیکن وہ سرخ رنگ کے خون سے سرخ رو نہ ہوں، وہ کوشش کریں کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی ایک باہمی حفاظت کا جو کانسیپٹ ہے ایک اچھی سیف ڈرائیو سے وہ اجاگر کریں، اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو، اپنی جو کالونی ہے
करब जवार में दोस्तों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में वो शेयर करें कि ये जो हेलमेट है इसी में हिफाजत है, डोंट टेक एज अ ऑप्शन, टेक इट एज अ हैबिट। तो ये लोग जो इसको फॉलो करेंगे तो बेहतरी आएगी। और मैं समझता हूँ जब ये शऊर आ जाएगा तो इनको एनफोर्समेंट से नहीं, कायल करके हमने इंशाल्लाह बेहतर साइड पे ले आना है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, हेलमेट का पहनना तो बहुत ज़रूरी है, माशाल्लाह आपकी मुहिम जो है कामयाबी की तरफ जा रही है। आपने इनका जो चालान है वो कितना रखा है? कुछ लोग जो है ना वो कहते चलो यार कोई गल नहीं 200 दा यार भर लांगे यार। हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल निशानदेही दुरुस्त है। चालान की जो इसका फ़ाइन है, जुर्माना है, वो महज़ 200 रुपीज़ है। और इसमें अब आप देख लें कि आज 200 रुपए में जो कुछ दुकान से मिलता हो, ठीक है? तो उस हवाले से लोग इसको फिर एक वो समझ लेते हैं चलो चालान ही हो गया ना, 200 रुपए भर देते हैं। इसकी थोड़ा-सा इनका अगर बेहतर एनफोर्समेंट के हवाले से इनको इस हैबिट पे डालने के लिए थोड़ा-सा अगर इसमें गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर दे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जैसे आपने वन वे की वायलेशन में आपने 2000 का रखा था, लोग बहुत इसके ऊपर कॉन्शियस हो गए थे और उन्होंने अपने आप को सेफ भी कर लिया और सही तरीके से चलते भी रहे। लेकिन हेलमेट का जो फ़ाइन है वो बहुत कम है, लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा वो कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पढ़ रहा था, दुबई में जो उन्होंने ट्रैफ़िक कवानीन्स को थोड़ा-सा रिवैम्प किया है, जुर्मानों को, तो उसमें 10,000 दिरहम तक है वन वे वायलेशन और इस किस्म की टेलीफ़ोन का यूज़ 10,000 दिरहम। तो अब आप देख लें कि अगर वहाँ लोग इससे मतलब है कानून एक शऊर से और एजुकेशन से नहीं सीख पा रहे, तो फिर एनफोर्समेंट से सीखेंगे। और ये कोई इतनी अच्छी स्टेज नहीं कि आपको हर बात एनफोर्समेंट से सिखाई जाए। चाहिए ये कि अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है, आपकी अपनी ज़िंदगियों का इससे मामला मुताल्लिक है, तो खुद एहसास करें। जब आपको अपनी सेफ्टी का एहसास होगा तो दूसरे की सेफ्टी का एहसास भी होगा। ये तो सारा मामला एक बाहमी हकूक़ व फ़राइज़ वाला है, रेसिप्रोकल बेसिस पे है। आप दूसरों को महफूज करें, अपने आप को महफूज करें। तो इसमें हेलमेट जो है इसकी और ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि हेलमेट लोग सिर्फ ट्रैफिक के जुर्मानों से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए एक शोमेंट में वो ऐसा कर देते हैं। टैंकी पे रख के जा रहे हैं, हाँ, कहने के चाहिए ये कि हेलमेट को प्रॉपर यूज़ करें, उसकी चेन स्ट्रिप बांधें, ठीक है? सिर्फ इसको हेलमेट को ट्रैफिक के जुर्मानों और ट्रैफिक के कवानीन और चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आदत बनाएं। जो ही आप रोड पे मोटरसाइकिल लेकर सवार होकर चले हैं, हेलमेट आपके पास होना चाहिए। ये भी कोई उज़र नहीं है कि जी गर्मी ज़्यादा है। मेरा ख़्याल है कि गर्मी का इलाज तो आप ठंडे पानी से जाके नहा के पानी पी के कर लेंगे, लेकिन उस गर्मी के बहाने पर जब आप हेलमेट नहीं लेंगे, मैयत का क्या होगा फिर? मैसेज देना चाहें सर? कोई स्पेशल मैसेज, एनफोर्समेंट ज़रूरी है, ये समझते हैं आप? करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट अभी जो माहौल चल रहा है ये एनफोर्समेंट से कुछ बेहतरी आई है। और एजुकेशन तो हम अरसा दराज से करते आ रहे हैं, जिसमें कि इन लोगों को कायल किया है, लेकिन ज़्यादातर जो मनचले नौजवान हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कर भी रहे हैं तो टैंकियों पे रख लेते हैं। खुदारा हेलमेट इस्तेमाल करें और अपने अजीज़ व अकारिब और अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। अच्छा, रोज़ साहब एक मैसेज आया था कि डेली की बुनियाद पर 50 गाड़ियाँ बंद करनी हैं, उसमें क्या सज़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है। वायलेशन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा चालान हो जाएंगे, अगर वायलेशन नहीं होंगी, हम पे ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि जनाब हमने हर सूरत कोई टारगेट अचीव करना है। सिंपली ये जो चालान की शरह है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वायलेशंस। बराह रास्त है ये कि आपने वायलेशंस अगर की, कोई ना वायलेशन हो तो हमारा चालान एक भी ना हो, डज़न्ट मैटर, वायलेशन ना करें। जी नाज़रीन, ये राव मोहम्मद नईम शाही साहब जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा, ख़ास तौर पर मुल्तान के बल्कि पूरे पाकिस्तान के वासियों को कहा है कि हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मिसाल एक बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक से दी, हमारी ये जो दिमाग की दी है कि देखें हम हेड इंजरी से कैसे बचते हैं। अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारे दिमाग को सेव किया हुआ, उस सेव ये वाली मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जान को सेव करने के लिए ख़ास तौर पर अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए अपनी जान की सेफ्टी जो है ना वो हेलमेट के साथ ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, कैमरामैन मोहम्मद आसिफ़ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, डीएन न्यूज़ मुल्तान।